Alors, c'est notre deuxième séance, normalement. Et donc, l'autre fois, c'était en présentiel. Et je me rappelle qu'on a présenté le cours, qu'on a commencé à définir quelques notions relatives au droit du travail. On a commencé par traiter quelques types de contrats de travail où réellement, c'était pas c'est contraire au plan que j'ai préparé pour le cours. Normalement, on devait voir les sources du droit du travail et au niveau de l'application de ces sources, où est-ce qu'on le situe par rapport aux autres disciplines de droit. On va نشوفوا مصادره ومن بعد نبداو نحكيو réellement على le contrat de travail, les types de contrat de travail. Voilà, dès que j'ai insisté chez nous, bien que vous êtes en avance par rapport aux autres, ou c'est votre deuxième séance de droit, j'ai insisté chez nous dans nos séances pour rectifier un tout petit peu le tir. فهمتوني؟ donc normalement بدينا بالغالب المره اللي فاتت مش بالغالب بدينا سبقنا شويه فهمتني et normalement on devait voir autre chose que ce qu'on a vu l'autre fois. Bref, mais c'est pas un problème. Cette séance, donc, on va la consacrer à l'étude donc des sources, la définition tout d'abord du droit du travail, sa place parmi les disciplines juridiques, où est-ce qu'on le situe parmi les autres disciplines du droit. On va voir les sources مصادر قانون الشغل, المصادر الداخلية interne, dans le sens on va pas voir les genre conventions internationales, الاتفاقات الدولية اللي متعلقين بمادة الشغل. نشوفوا essentiellement les sources internes, المصادر الداخلية اللي هم يجيو من la législation interne, la législation tunisienne يعني نتاع قانون الشغل والسبيسيفيسيتي نتاع المصادر هذوما كيفاش يتنظموا بين بعضهم. اسكو ثم كونفلي, اسكو ثم يعني بريوريتي au niveau de l'application نتاعهم, انه اقوى من الاخر, انه المصدر اللي اقوى من المصدر الاخر, etc. D'accord? Voilà, très bien. Donc, l'autre fois, quand j'avais posé cette question, la distinction entre le droit public et le droit privé, et où est-ce qu'on situe le droit du travail. On s'est mis d'accord, nous, le droit du travail, c'est une discipline droit privé, dans le sens, donc, c'est une relation contractuelle. Donc, نقولوا احنا contrat, نقولوا زوز أشخاص نتاع قانون خاص هما المعنيين بالعقد هذاك, المتعاقدين deux personnes privées, زوز خواص باش يعملوا عقد. المشغل l'employeur اللي نجم يكون soit une personne physique soit une personne morale. À titre d'exemple, مثلا لو كان الأمر متعلق بun médecin qui recrute مثلا une assistante ou une secrétaire ou quel que soit, c'est une personne physique, l'employeur est une personne physique. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une entreprise تخدم في secteur نتاع l'industrie ou les services ou quel que soit le domaine نتاعها, mais c'est une société, hein. On parle d'employeur, personne morale, et c'est toujours une personne privée خاصة, يعني هو شخص خاص. والخواص في القانون يجب يكونوا سواء أشخاص طبيعيين des individus, soit أشخاص معنويين des sociétés qui s'engagent في les contrats, y compris le contrat de travail. De l'autre côté, chacun un salarié. Il faut dans tous les cas de figure une personne physique, un individu. Cet individu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre à la disposition de l'employeur sa qualification professionnelle, son savoir-faire, moyennant une contrepartie qu'on appelle salaire.
هذه la définition du contrat de travail et de par cette définition يظهر لنا انه الاطراف الكل c'est presque يعني خواص. Et donc c'est pour cette raison que le droit du travail appartient au droit privé. ومن هذه تجي les conséquences الكل تاع انه puisque هو يتبع القانون الخاص دونك المحاكم اللي تنظر في النزاعات نتاع القانون نتاع الشغل المحاكم هي المحاكم العدليه اللي تنظر في القانون الخاص هي محاكم القانون الخاص. دو لوتر كوتي عندنا القانون العام عنده محاكم خاصه به نوتامون المحكمه الاداريه. ونهار اخر باش تجي باش تنضاف لنا ان شاء الله المحكمه الدستوريه كانت فيها جماعه ولقاو حل تولي محكمه دستوريه ومحكمه اداريه. دو لوتر كوتي دونك في الدروا بريفي فما محاكم النظام العدلي les juridictions de l'ordre judiciaire ابتدائي استئناف وتعقيب كما شفتوها en première année. Donc elle est quelle conséquence immédiate du fait qu'on classe le droit du travail parmi les disciplines du droit privé. Et donc on ne va pas traiter الموظفين العموميين اللي هما c'est des entre guillemets c'est des salariés mais qui sont employés par l'État. هذوما دونك يخضعوا القانون اخر مش قانون الشغل كما تشوفوا يخضعوا القانون نتاع 1983 المتعلق بال يعني le statut général du personnel de l'État أعوان الدولة والنظام الأساسي لأعوان الدولة. هذوما دونك عندهم قانون خاص بهم ما هوش هو نفس القانون اللي يطبق في قانون الشغل. Avec une petite nuance quand même. قانون الشغل يطبق parfois على بعض الهياكل التابعة للدولة اللي عندها une activité industrielle ou commerciale. Les établissements publics à caractère non administratif, c'est-à-dire il y a une activité de prestation de services ou l'activité industrielle, elle commercialise des produits comme la steak, comme la sonnette, les différents offices, etc. ديوان التبع ولا ديوان التجارة هذوما كل الدواوين c'est des entreprises appartenant à l'État. Mais contrairement aux fonctionnaires publics dont le statut est régi par une autre loi qui est la loi de 1983, et donc les entreprises publiques qui علاقتها بالpersonnel نتاعها elle est soumise à l'application du droit du travail. Donc حتى إذا ينشأ خلاف بين الشركات هذوما جون ستاغ وأحد أعوانها المحاكم العدلية المحكمة الابتدائية الدائرة الشغلية محكمة الاستئناف etc. هذوما هما المختصين في حل النزاعات هذه. هذاك دونك une nuance يعني genre d'exception انه دونك قانون الشغل يشمل زاده العقود اللي تعملها الشركات العموميه ذات الصبغه غير الاداريه اللي عندها نشاط تجاري صناعي او خدمات وذوكم دونك يكونوا تابعين قانون الشغل ويطبق عليهم قانون الشغل وما يطبقش عليهم قانون الوظيفه العموميه. D'accord. Donc هو هنا عندنا donc tout d'abord les personnes qui subissent l'application ou les employeurs qui subissent l'application du droit du travail واللي هما يطبق عليهم القواعد اللي باش نشوفوها هما هذوما. Donc tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles, qu'ils soient publics ou privés. المؤسسات الصناعية التجارية الفلاحية العمومية والخاصة. Les établissements artisanaux الحرف المؤسسات اللي تخدم في الحرف الحرف هما les métiers
dont l'exercice est basé sur le savoir-faire essentiellement manuel. فما امر صادر او قرار صادر على وزير التجاره حط فيه القائمه نتاع المهن الحرفيه هي ولا الحرف فيها الحلاقه النجاره الحداده اتسيتيرا هذوما هاللي ميتيي هذوما اللي فيهم دونك دي ان سافوار فير manuel et qui ne font pas de la spéculation ni sur les moyens de production, ça montre des moyens de production à l'échelle industrielle, ou même une spéculation en main-d'œuvre, mais c'est un nombre important de salariés. Donc, on les appelle les établissements artisanaux ou المؤسسات الحرفية. La loi du droit du travail s'applique aussi sur les professions libérales. Les professionnels libéraux, أصحاب المهن الحرة من محامين أطباء وصيادلة etc. عضو التنفيذ عضو الإرشاد خبراء محاسبين etc. هذوما الكل أصحاب المهن الحرة هذوما وقت اللي يعملوا un recrutement lorsqu'ils engagent quelqu'un ils l'engagent avec le respect du droit du travail et conformément à l'application du droit du travail. النقابات المختلفة les syndicats aussi certainement elle a besoin pour gérer l'organisation syndicale que ce soit le syndicat de salariés ou un syndicat de chefs d'entreprise le JICA, le GTT مختلف النقابات مهما كانت نوع النقابة هذوما donc في التنظيم نتاعهم certainement يستحقوا un personnel du personnel et في le recrutement d'un personnel donc ils le font conformément au droit du travail et ils subissent l'application du droit du travail. Enfin, le droit du travail s'applique aussi pour les associations, les groupements de quelque nature que ce soit. تنجم يكونوا جمعيات تنجم يكونوا حتى أحزاب سياسية. التنظيم نتاع حزب سياسي ينجموا donc يسحقوا un chauffeur, un secrétaire, du personnel, de la main-d'œuvre. Et dans ce cas, les recrutements se font conformément au droit du travail. Maintenant, pour les associations, ils peuvent bénéficier d'un contrat spécifique, un contrat comportant pas mal d'avantages, le contrat service civil. Le contrat de service civil, c'est un contrat qui est destiné les associations ou les syndicats ou les partis politiques qui peuvent engager surtout les jeunes diplômés moyennant donc des avantages à l'échelle fiscale, à l'échelle de subventions, comme les subventions تدفعهم الدولة لكي العمال هذوما اللي يقع تشغيلهم من طرف الجمعيات وتساهم في الأجر نتاعهم essentiellement. On va le voir par la suite. Donc, ils subissent l'application du droit du travail. شكون doivent être écartés. Tout d'abord, la fonction publique, les forces armées, les militaires, les professions domestiques, aide ménagère ou les bonnes اللي يخدموا في الديار وحتى لو كان يخدموا بعقود etc. وتكون ils sont déclarés auprès de la CNSS وقاعد يدفع عليهم في cotisations sociales etc. ما يخضعوش لقانون الشغل ويخضعوا القانون الخاص بهم هو القانون نتاع 1 juillet 65 اللي توا actuellement il fait l'objet d'une réforme d'un projet de réforme au sein du Parlement. فما مشروع قانون نتاع تنقيح قانون 65 باش يحميوا اكثر الشريحه هذه نتاع العمال اللي ولا العدد نتاعهم de plus en plus important والقانون هذايا ولا قانون قديم برشا ديزيوي من عام 65 ما تبدلش بكل. Donc c'est le temps
de changer, de modifier pour protéger davantage cette catégorie de salariés. Enfin, Monsieur, oui, وشنو الديفيرونس بين مثلا القانون هذايا نتاع 65 والدروا دو ترافاي معناتها شنو ما لي بوين ديفيرون اللي بيناتهم؟ باش تتزاد اسونسيالمون باش يعطيو اكثر قبل كونفورميمون القانون 65 يعطي حمايه للناس هذوما، اما ما كانش فما لي مويان كي بيرميت اسكو يشوفوا اسكو يعني سي بيرسون يعني يطبق عليهم القانون كونفورميمون اللي موجود ولا دون لو سونس اكثر كونكريتمون. مثلا على عكس قانون الشغل اللي فيه مثلا تفقدية الشغل عندها صلاحية باش اني تمشي على عين المكان وتتفقد الوضعية نتاع العمال باش تشوف اسكو ظروف العمل مطابقة للقانون، مطابقة للاتفاقيات المشتركة اتسيتيرا. يشوفوا اسكو لا لوا سابليك au sein de telle ou telle entreprise. تفقد الشغل ما عندهاش الحق de faire des visites au sein chez des gens pour voir si les professionnels domestiques اللي عندهم ولا les bonnes اللي هما ريكروتي وهما ديكلاري اسكو يخدموا في ظروف باهيه ولا عندهم شي تشكيات. حتى كي تمشي بون مثلا تمشي تفقد الشغل باش تشكي ما يقبلوهاش، حتى لو كان هي الف دي بلاس لتفقدية الشغل وتقول راني عندي مشاكل مع المشغل نتاعي كذا، ما هيش من اختصاص تفقدية الشغل وخارج اطار تفقدية الشغل. دونك essentiellement هذا انهم باش يحطوا دي ميكانيزم اللي كي بيرميت دو كونترولي l'application de la loi وتولي دونك tout d'abord ils vont généraliser la protection sociale وتولي مفروض عليك ما نعرفش لي سانكسيون شنو مفروض عليك انت en tant que يعني quelqu'un qui engage عندك tu engages une bonne ولا ما حد يساعدك في المعينه المنزليه، مفروض عليك باش تولي بالقانون باش انك تديكلاري عليها في السي ان اس اس وتصب عليها كوتيزاسيون سوسيال. العقوبه اديفو شنو هي؟ مازلت اونيتمون يعني جي با étudier le projet de loi اما باش تولي يعني فما عقوبه سي جامي فما عباد اللي يخدموا يعني هذوما المعينات المنزليه من غير ما يديكلاريو عليهم في الضمان الاجتماعي وفي وان بلوس يوليو دونك عندهم لا بوسيبيليتي انهم يمشيو يشكيو هذوما على ظروف العمل نتاعهم وانهم ما خداوش فلوسهم ولا ما خداوش الشهري نتاعهم وكذا. يولي هكا تفقدية الشغل تنجم تحميهم تنجم تدخل الفايدة essentiellement في الكونتكست هذا. Donc c'est un projet qui a été déposé ça fait une vingtaine de jours في البرلمان وماشيين في السونس هذا باش يدافعوا دافونتاج على حقوق الشريحة هذه نتاع العمال. داكور معناها لازم كل واحد يخدم معينة منزلية ديكلاري عليها. هو في القانون نتاع 65 ما عندناش لوبليغاسيون هذه. داكور لو كان نطبقوا قانون 65 اون اي با اوبليجي دو لو فير. بوتيتر بالريفورم هذه كيما قلت لك باش تولي فما l'obligation auprès des personnes qui engagent des aides ménagères انهم دونك يديكلاريو عليهم في السي ان اس اس وتولي مطالبين باش يخلصوهم بالسميك كونفورميمون للسالير مينيموم غارونتي. تسمعوا بالسميك الاجر الادنى المضمون. وي مش دونك تولي يعني كونترول au niveau du salaire, كونترول على البروتكسيون سوسيال وانه l'inspection du travail تولي عندها دونك compétente تولي elle devient compétente pour pouvoir يعني protéger cette catégorie de salariés. Donc peut-être الحاجه الباهيه في مجلس النواب الحاجه الباهيه الوحيده يعني فما برشا ترانسبارونس au niveau des projets de loi qui sont déposés. كي تدخل على السيت نتاع مجلس النواب تلقى parmi les rubriques الموجودين مثلا مشاريع القوانين اللي هما بصدد النظر فيهم وتدخل تنجم تيليشارجي المشروع هذاك تعرف شكون اللي يقترحه وشنو هي المحتوى نتاعو. Donc peut-être que je vais le faire
في تيليشارجي البروجي هذايا وكان فيه حاجه انتريسونت برشا نقول لكم عليها يعني ما حكيتلكمش عليها في توا نقول لكم عليها المره الجايه داكور. بس معناها تو كي تديكلاري على المعاينة المدنية تولي ملزوزة تخلص تاكس ولا تولي تخلص عليها سي ان اس اس كوتيزاسيون هي تولي ملزوزة باش تخلص تاكس خاطر اكثريتهم تولي مطالبه باش اني تخلص هو الكوتيزاسيون سوسيال فما بار يخلصها l'employeur les 2/3 de la cotisation sociale à peu près les 2/3 اللي هو لي 16.5% من السالير يخلصوا المؤجر وحكايه 9% من الاجر يعني البرود السالير برود يخلصوا سالاريي باش انه ينجم يتمتع بالريتريت بالكارني نتاع الدواء l'assurance maladie etc. في الامبو يعني باش يخلص امبو احنا في تونس دوبوي عامين الناس اللي يصوروا في العام 5000 دينار ولا اقل معفيين من الضرائب فهمت يعني هي كي تخلص ما عرفتش انا 400 دينار في الشهر ولا قداش فوا 12 ça ne dépasse pas les 5000 donc de fait ولكن هي يعني جينيرالمون الاجر نتاع الشريحه هذه اللي هي بلوز او موان قد السنين يلقاو رواحهم دونك معفيين بطبيعتهم خاطر انه ديباس با لي 5000 هما خاضعين للضريبه على الدخل الضريبه على الدخل اشخاص تابعين هذه فيها دي باليي فيها دي نيفو دي تو كل نيفو فيه تو النيفو الاولاني الناس اللي ما عندهمش دخل في العام بكل حتى 5000 معفيين من الضرائب ما يخلصوش حتى ملي ومن بعد تبدا من 5000 حتى يظهر لي ال 20000 يوليو يخلصوا 26% دامبو ومن بعد حتى ل 30000 environ يا 29 يا 28% je suis pas sûr حتى نوصلوا حسيلوا اخر باليي من 50000 دينار الفوق عباد اللي يخلصوا اللي يصوروا في العام 50000 دينار ولا اكثر هذوكم يخلصوا على الترونش هذيك اللي تكون 50000 يخلصوا عليها 35% اللي هي لو تو دامبو لا بلو élevé لا بلو امبورطون فهمت. اما هما الكاتيجوري هذه بطبيعتها elle ne dépasse pas généralement les 5-6 000 dinars. Donc, au pire des cas, لو كان تاخذ 500-600 دينار تلقاها تدفع عليك المليون 100 دينار تدفع عليها 26% دونك في العام ما توليش مطالبه باش تخلص حكايه 200,000 ولا 250,000 امبو سي دون سو سونس واضح سي ميرسي داكور. في اخر كاتيجوري اللي هي ما تخضعش للقانون الشغل بالكونتوني اللي باش نشوفوه هما لي بروفيسيون ماريتيم. لي بروفيسيون ماريتيم سي لو ترونسبور ماريتيم و سي صيد البحري لا بيش اللي هي دونك تلمون عندهم دي سبيسيفيسيتي في النشاط نتاعهم وفي المهن نتاعهم اللي il faut qu'il soit traité différemment. Il faut qu'il soit soumis à une loi spécifique تاخذ بعين الاعتبار السبيسيفيسيتي نتاع النشاط نتاعهم. يعني تلقى بحار مثلا يخرج 15 يوم في البحر 15 يوم وهو على ذمه يعني لومبلويور نتاعو ما تنجمش تو با لو تريتي مع واحد يمشي كل يوم يروح للدار وكذا دونك عندهم ظروف اخرى مختلفه برشا على بقيه الشرائح نتاع العمال ودونك خاصهم القانون بكود خاص بهم سي لو كود دو ترافاي ماريتيم مجله الشغل البحريه اللي هي دونك تطبق على لي بروفيسيون ماريتيم كو سوا ترونسبور ولا بيش داكور. دونك هذوما ما يطبقش عليهم القواعد والكونتوني نتاع الكود باش تشوفوه داكور.
واضح. واضح. باهي. توا باش نشوفوا لي سورس، مصادر منين تجي القواعد نتاع قانون الشغل اللي تشوفوها، هذه المصادر نتاعها. ما نعرفش apparemment vous ne l'avez pas fait en première année. J'ai demandé à vos camarades de l'autre groupe hier pour voir si jamais ils ont vu au niveau du cours l'introduction de la première année la pyramide de Kelsen. La pyramide de Kelsen, c'est un juriste autrichien du 19e siècle. Qu'est-ce qu'il a fait? قال أن الأنظمة القانونية نتاع الدول العالم الكل تلك سوا الرجيم نتاعها جمهورية ملكية فيدرالية كلكو سوا السيستم جوريديك نتاعها والقوانين نتاعها منظمة في شكل هرم. الهرم هذايا تتنظم فيه المصادر نتاع القانون وأنواع القوانين من أقوى قانون حتىش الأقل قانون قوة إلزامية. شو معناتها قوة إلزامية؟ معناتها اسكو القانون هذاك إذا يتعارض مع قانون آخر من نوع آخر اسكو يطبق هو اللي يطبق القانون الآخر. C'est dans ce sens. Et ceci en fonction de la source نتاع الشخص اللي أو الهيكل اللي هو جابك القانون هذاك. notamment أنه باش نعطيكم كوم اكزامبل في اعلى الهرم نتاع كل نظام قانوني ثم الدستور. الدستور تعملوا السلطه التاسيسيه. بلاد مثلا مازالت كي تكونت واحنا كي عملنا ثوره قاموا دونك قالوا يلزمنا مجلس تاسيسي باش ناسسوا جمهوريه جديده، باش ناسسوا بلاد جديده وبنظام جديد وكذا، وباش نعملوا دستور جديد. السلطه التاسيسيه هذيك هي أقوى سلطة في البلاد كسوا وقتها ولا حتى تو. دون لو سونس أن الدستور اللي عملته هذاك والكونتوني بتاع الدستور يلزم تخضع له جميع القوانين الأخرى الكل. بعد الدستور تجي القوانين اللي تخرج من البرلمان. البرلمان مش الوحيد اللي نجم يخرج قوانين، أما قوانين مش قانون بالمعنى التقليدي، ثم قوانين من فئة الأوامر والقرارات اللي هي القوانين سي دي ريغل جوريديك تصدر على السلطة التنفيذية. رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الوزراء عندهم لا بوسيبيليتي باش يصدروا نصوص ترتيبية اللي هي بمثابة القانون. هيك المراسيم مسيو يسموها. فما المراسيم هذيك سي une sorte de يعني هي أشوال اللي على une nature un peu hybride dans le sens يعني وقتاش نشوفوا المراسيم هو وقت اللي السلطة التنفيذية تصدر نص اللي هو في الأصل النص هذاك ما تصدره كان السلطة التشريعية. ديكوردو مثلا وقت اللي تقع أزمة في البلاد نتاع حرب أهلية ما صارت في الكورونا مسيو، مش وقت عطوها صحيح نوتامون تصريح ولا تفويض ولا شنو هذاك مراسيم على طريق التفويض. وقت اللي يلقى البرلمان روحه عاجز باش يعمل قوانين بسرعة باش ياخذوا يعني دي ميزور في وقت سريع بارابول من كريز اللي ما تستناش. وقت الكريز نتاع الكوفيد وقت الفخفاخ رئيس الحكومه نتاع وقتها قال لهم راني جاي بوزوان باش راني نتدخل بنصوص قانونيه اللي انتم راكم باش تاخذوا برشا وقت في النقاش نتاعها وفي كذا. انا ماذا بيا ناخذ نصوص هذوما ومن بعد انتم تصدقوا عليها. المهم اني جو برون شارج لا كريز نتاع الكوفيد في وقتها بكله. هذاك عطاوها تفويض، هذاك يسميوه مراسيم عن طريق التفويض. فما مراسيم اخرى انه البرلمان يلقى روحه عاجز باش يقوم بمهامه لاسباب اخرى نتاع كيما قلت لك نتاع مثلا حرب اهليه نتاع كريز يعني نتاع سيكوريتي نتاع حاجه من هكا، ولا خاطر ازمه سياسيه. رئيس الجمهوريه كيما تو برشا ناس يناديو
أنه رئيس الجمهورية يحل البرلمان، تتفقد الثقة في الحكومة، وأنه دونك رئيس الجمهورية يحل البرلمان ويدعو لانتخابات سابقة لأوانها، انتخابات برلمانية تشريعية سابقة لأوانها. فهمتني؟ ففي البريود اللي بين حلان البرلمان وبين تنصيب برلمان جديد باش نلقاو فراغ تشريعي، باش نلقاو أن البرلمان ne peut pas fonctionner. دونك وقتها رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في مجالات ضيقة برشا ينجموا يدخلوا عن طريق المراسيم. فهمتني؟ هذوما يسميهم لي ديكري لوا، المراسيم او لي ديكري لوا. هذوما لي زوكيزيون اللي ينجموا يطرحوا وينجموا دونك يخليونا نلتجئوا للمراسيم. اما المراسيم كما قلت سي ما بين القانون اللي يصدر على البرلمان وبين الاوامر اللي تصدر على رئيس الجمهوريه وعلى رئيس الحكومه. هاك الاوامر الترتيبيه هذوكم يصدروا سواء على رئيس الحكومه سواء على رئيس الجمهوريه. سي اشوال بين القوانين اللي تصدر من البرلمان والاوامر اللي تصدر من السلطه التنفيذيه. بريف هذا نورمالمون سا في بارتي من البروغرام تاع البروميير اني، اما ابارامون فيو يعني يافي با اسي طون العمناول باش تشوفوا كل شيء، بتاتر البارتي هذه ما شفتوهاش. بريف كيما هكا الهيرارشي نتاع اللي كنت نحكي عليها تو اللي نورمالمون تشوفوها في البروميير اني، في قانون الشغل فما هيرارشي، ثم تنظيم نتاع قوانين اللي هالقوانين ما عندهاش الكل نفس القيمه القوه الالزاميه، قانون اقوى من قانون اخر، وكي يتعارضوا بين بعضهم القانون الاقوى هو اللي يطبق. داكوردو اش نلقاو فيه الهرم هذا نتاع الدوا دو ترافاي؟ نلقاو تو دابور هنا مش محطوط من نلقاو لا كونستيتيوشن. La Constitution, elle a traité la question du travail في deux articles. تنشوفوا من بعد les deux articles هذوما 39 et 40 de la Constitution حكاو على الشغل، وأنه نورمالمون القوانين اللي في البلاد الكل لازم تكون مطابقة لك المبادئ اللي جات في الدستور. بريف تنشوفوا اسكو سوسي فيزابل ولا لا، تنشوفوا على شيء. من بعد الدستور تجي الاتفاقيات الدولية. الاتفاقيات الدولية في ميدان الشغل، يعني المعاهدات اللي صحت عليها تونس المتعلقين بمادة الشغل. مثلا اتفاقية مع l'Organisation internationale du travail في مثلا مقاومة contre la discrimination dans le domaine du travail. Discrimination يعني sur la base du sexe, sur la base de la religion, de l'âge, لو كان تونس تكون يعني صادقت على اتفاقية النوع هذا، يلزم القوانين الداخلية كل انترن يلزم ما تحتويش على حتى قواعد اللي فيها une sorte de discrimination بين des catégories de salariés. يقولوا اما احنا هنا لا هيرارشي دي سورس انترن. احنا هنا دونك كان على لي سورس انترن، نحطوا في بالكم انه هنا بين لا كونستيتيوشن وبقيه لي سورس هذوما ثم دي سورس انترناسيونال، كما مصادر نتاع قانون دولي، نتاع اتفاقيات كسوا اتفاقيات ملتيلاترال كما اللي يتعاملوا في اطار منظمه العمل الدوليه l'Organisation mondiale du travail ou l'Organisation internationale du travail, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, ولا تكون دي كونفونسيون بيلاتيرال، اتفاقيات تعملها تونس مع دوله اخرى بور جيري هكا لي زيكسبات اللي يجيو مثلا فرنسيس يخدموا في تونس ولا التوانسه اللي يمشيو لفرنسا باش يخدموا في فرنسا. فما اتفاقيات ثنائيه بور بروندر ان شارج كل بلاد تتعهد شاني التريت لي ريسورتيسون تاع سالاريي، لي ريسورتيسون سالاريي تاع البلاد هذيك بان ريجيم يتفاهموا عليه دافونس في الاتفاقيه هذيك. دونك سكون ابل لي كونفونسيون بيلاتيرال او الاتفاقيات الثنائيه في مجال الشغل.
Donc, on ne va pas les traiter, on va s'intéresser, entre Tunisiens, كنا توانسة donc باش نشوفوا كان هالأمور هذه نتاع القانون الداخلي أو le droit interne. Ok, donc il y a tout d'abord le code du travail, mais c'est une source très importante, mais en termes de volume, mais surtout en termes de أني حطت المينيموم. حكيت لكم قبيله على السميك en termes de salaire. السميك en termes de protection des salariés وحماية الأجراء موجود لهنا في الكود دي travail. Le minimum. Les sources اللي يجيو من بعد الاتفاقيات المشتركة هذوما والريغلومون انتيريور دونتربريز اكسترا ولا حتى عقد الشغل في حدد. Il reprend le code du travail. يعاود donc ياخذ الكونتوني نتاع او les avantages نتاع الموجودين في le code du travail pour les salariés. Et si jamais il cherche d'ajouter une nouvelle règle, cette règle doit être plus favorable à l'employé. لازم تكون فيها منفعة جديدة للأجير. Donc ما ينجموش هذوما لي سورس هذوما يجيو ويحطوا قاعدة جديدة اللي هي فيها افونتاج سوبليمونتير للامبلويور على حساب السالاري. Donc هذوما soit انهم ils reprennent les dispositions du code du travail, soit si jamais ils cherchent à ajouter une nouvelle règle ou une règle différente des règles qui se trouvent au niveau du code du travail, il faut que cette règle soit plus favorable aux salariés. À titre d'exemple, j'attire comme مثال انه وقت اللي اجير يقع طرده ولا يخرج ريتريت في الريتريت نتاعو ياخذ مكافاه نهايه الخدمه. ياخذ الانديمنيتي اسمها مكافاه نهايه الخدمه. indemnité de fin de service. l'indemnité هذه elle est plafonnée يعني هي تتحسب بالانسيانتي على كل شهر انسيانتي عنده سالير نتاع نهار. يعني في العام عنده على كل عام عنده سالير نتاع 12 يوم 12 يوم اجر 12 يوم. اما بلافوني ل 90 يوم في الكود دي ترافاي elle est plafonnée à 90 jours. قاعدين تتابعوا فيها الاولاد؟ اي مسيو امانه يظهر لي كي وقتها مسيو سالت عليه في بالي قالوا لي 12 شهر ولا شنو ولا 12 شهريه ولا كيفاش. لا peut-être لا peut-être هذيك الاندemnité de licenciement. لا هذيك الاندemnité de licenciement تنجيو من بعد. هذه يسموها مكافاه نهايه الخدمه. مكافاه نهايه الخدمه هذه كيفاش يقع الكالكول نتاعها؟ أني على كل شهر انسيانتي في الخدمة عندك الحق في ان جور لو سالير نتاع نهار. داكوردو. دونك في العام عندك 12 يوم على كل عام انسيانتي عندك يعني سالير نتاع 12 يوم. اما اللي بلافوني 90 جور. يعني لو كان مثلا عندك 20 سنة أقدمية في الخدمة 12 في 20 صافي قداش؟ صافي 44 كيكا. لا كل 30 سنة. أنا جي شوية الموفي إكزامبل. كل عنده مثلا واحد قداش؟ 240 إذا كان 30 مسيو 360 يوم. باهي بشوية عاد بشوية. لو كان مثلا عنده 20 ans d'ancienneté عنده انسيانتي تاع 20 سنة 12 في 20 قالت صاحبتها 240 يوم 240 يوم. يعني نورمالمون لو كان نحسبوا له هاك الباريم نتاع قبيله ياخذ شهريا نتاع 240 يوم. 240 على 30 صافي 8 شهور هكاك السالير نتاع 8 شهور. لا هو ما ياخذش هذوكم باسكو في الكود دو ترافاي اللي بلافوني 90 جور. حتى لو كان عنده 20 ولا 25 سنه اقدميه في اقصى الحالات ما ياخذ كان 90 يوم. نعملوا له الكالكول هذاك
اما ناقفوا لو كان فاتت 90 يوم ناقفوا في 90 يوم وياخذوا كان سالير نتاع 90 يوم. مسيو وبالي تمشي على الكل، على الخواص وعلى لا 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 ليتاتيك وحدهم. ليتاتيك هاني قلت لك من قبيله، قلت لكم راهم ليتاتيك عندهم يعني بارام اخر وعندهم يعني قواعد اخرى تطبق على الوضعيه نتاعهم. هذايا في القطاع الخاص تطبق كان في القطاع الخاص. لي كونفونسيون خلينا نكمل سيدي تفضل. لي كونفونسيون كوليكتيف هذوما تنشوفهم من بعد يسموهم الاتفاقيات المشتركه. كل اتفاقيه تعاود الغوديفيني لو كونتوني نتاع الكود دو ترافاي، تعاود تفسر لو كود دو ترافاي. فما اتفاقيات كي وصلوا مكافاه نهايه الخدمه هذه اش عملوا؟ ولو انهم يعطيو 90 يوم قالوا في مثلا الكونفونسيون اللي احنا باش ناخذوا منها برشا دي زيكزامبل واللي تطبق عليكم نورمالمون نهار اخر انتم باش تخدموا في الدومين هكذا نتاع الانفورماتيك ونتاع حاجات من النوع هذا. دونك سي فما كونفونسيون اسمها لا كونفونسيون كوليكتيف دو الالكترونيك اي الالكتريسيتي. الكونفونسيون هذه تطبق على الشركات اللي تخدم في الدومين هذايا نتاع الالكترونيك نتاع لي ريزو الانفورماتيك لي ديفلوبور ايتترا. هذوما ياخذوا للقانون هذايا وللاتفاقيه هذه. جات في الاتفاقيه هذه اني مكافاه نهايه الخدمه 180 يوم au lieu de 90 jours. Ils l'ont doublé. يقولوا هاكم جابوا حاجه مخالفه، اما جابوها لفايد السالاري. لو كان حطوا اني في عود 90 يوم 60 يوم ياخذوا يعني ماكسيموم 60 يوم تولي باطله هاك القاعده هذيك اللي جابتها الاتفاقيه. الاتفاقيه لو كان باش تضيف قاعده جديده يا تكون في مصلحه العامل يا راهي ما عندها حتى قيمه قانونيه. يقولوا سي دون سو سونس. هذا اكزامبل نتاع اني قانون يجي عنده قوه الزاميه اقل من مجله الشغل وجاب حاجه مغايره، اما كي جابها لفايده العمال لفايده العامل فيها افونتاج لفايده العامل وقتها لي فالابل. اما كان باش تكون اقل راهو وقتها تولي باطله وما عندها حتى قيمه قانونيه. وكلهم هذوما المصادر هذوما دونك لا كونستيتيوشن تو دابور تجيب حاجات دو باز بازيك حق العمال في حق المواطنين في العمل، المساواة ليكيتي في لي سالير ايتترا. مجله الشغل لازم تكون مطابقه للكونستيتيوشن. لي كونفونسيون كوليكتيف كادر كيف لازم يكونوا مطابقين للكود دو ترافاي والكونستيتيوشن انسي دو سيت حتى نوصلوا لعقد الشغل. عقد الشغل لازم يكون فيه قواعد وفيه بنود اللي هي تكون مطابقه للارسنال ليجيسلاتيف هذا الكل. وهكاك يولي عندنا ان سيستيم كويرون، تولي ما فماش قاعده تجي وتتمرد على قاعده اخرى ولا يبدا فما ان كونفلي بين زوج مصادر نوليو نحيروا انه القاعده اللي تطبق. بالستركتور هذه يولي تطبيق القانون وقانون الشغل تطبيق سلس، يعني فيه برشا كويرانس وما ندخلوش في سيتواسيون تاع كونفلي بين لي سورس دو دروا وقانون كونفونسيون تقول هكا والكود يقول هكا العكس. بالستركتور هذه اون تروف دونك ان سيستيم كويرون. شكون حاب يسال قبيله وانا قصيت عليه؟ مسيو انا جست حابه اقول لك هي يا اخي مش قلنا مثلا الكود دو ترافاي هو اون فافور ديما من الامبلويي معناتها قولي كيفاش اون فافور دو لومبلوي على فست معناتها 90 يوم خاطر مثلا قلنا معناتها كان يفوت معناتها 90 معناتها من مصلحته انه مثلا ياخذ 240 ولا من 10 قد ايه. علاش معناتها الكود دو ترافاي يولي يوقفوا ل 90 وقتها هذاك هو يعني كونفونسيونيلمون بالاتفاق اللي عملوا مجله الشغل وقتها عام 1966 ولا ايتي موديفيي 96 وقتها يقول لك ان المؤسسه ما تنجمش تتحمل يعني مبالغ اكثر من المبالغ هذيك. لو كان مثلا شاك فوا وين يخرج خدام خاطر اونسيان
خاطر عنده اقدميه كبيره نعطيوه مبالغ كبيره، شافوا d'une façon arbitraire, d'une façon peut-être يعني ما نعرفش اسكو سي ايكيتابل السوليسيون هذيك، مي هذيك يعني النقاشات نتاع النواب نتاع وقتها ونتاع اللي جاب مشروع القانون تفهموا اني هالبلافون هذايا نتاع 90 يوم il est équitable pour tout le monde. Il est équitable pour le chef d'entreprise et il est aussi équitable pour le salarié. شنو هو اللي نجم يعدل الكفه؟ سي الاتفاقيات المشتركه، والاتفاقيات المشتركه هذه قابله للتعديل بصفه دوريه. فنشوفوا الاتفاقيات المشتركه هي ريزولتا نتاع دي نيغوسياسيون سوسيال تتعمل بين لو جي تي تي وبين لوتيكا، الاعراف يعني نقابه الاعراف ونقابه العمال، وبصفه دوريه كل 5 سنين كل 6 سنين يرجعوا على اتفاقيات مشتركه قديمه ويحاولوا باش يراجعوها. اما شاك فوا وين يعني تقع مراجعتها، مراجعه ديما تكون لفائده العمال، يجيبوا حاجه اضافيه لفائده العمال. سيرتينمون فما دي كونفونسيون كوليكتيف اللي بداو افيك اون انديمنيتي دو فان دو سيرفيس تاع 90 يوم ماكسيموم، ومن بعد جاو الواحد وناقشوا قالوا هذه شويه يلزمنا نزيدوها. فما اللي يعملها دوبل، فما اللي زادها يعني 50% ايتترا. فهمت؟ يعني الكود دي ترافاي ينجم يقعد هكاك، اما شنو اللي ينجم يصلح الكفه وانه ينجم يزيد يعطي ديزافونتاج اكثر للخدامه؟ هما هذوما الاتفاقيات المشتركه اللي هما دونك نتيجه الحوار الاجتماعي ولا النيغوسياسيون سوسيال اللي تصير بصفه دوريه بين نقابات العمال ونقابه الاعراف اللي هي لوتيكا. داكور؟ دونك حتى لو كان يقعد الكود دي ترافاي ما يتبدلش، هو تنجم دونك لي شونجمون ينجموا يصيروا ايور، ينجموا يصيروا نوتامون اي اسونسيلمون في لي كونفونسيون كوليكتيف. داكور؟ Monsieur, وي وي. est-ce que les règles في الكونترا دو ترافاي يتبدلوا ديما؟ لازم يكونوا مطابقين كما قلنا، مطابقين هذوما الكل، مطابقين للمصادر اللي يسبوهم الكل. ما نجموش نحطوا قاعده في عقد الشغل تكون مخالفه للمصادر هذوما، كونترير او كود دي ترافاي ولا كونترير دو كونفونسيون كوليكتيف سيكتوريال ايتترا. اما كل كونترا قابل ان يكون نيغوسيي دون فاسون بارتيكولير. ينجم si jamais il a la possibilité de le faire, ينجم un salarié il négocie avec son employeur un avantage particulier. L'avantage هذاك مش عاطيه le chef d'entreprise الخدامه الكل. Si jamais il a la possibilité de le faire, il peut insérer في الcontrat de travail interne une clause qui lui accorde un avantage spécifique, un avantage entre guillemets personnalisé كان للخدام هذاك برك، وهذا يجي نتيجه négociation. Donc on a toujours la possibilité de négocier le contrat tout d'abord من أول مرة et de demander la renégociation du contrat, la révision du contrat. On peut le réviser et on peut demander à ce que le contrat interne يكون يتقع مراجعته بإضافة أنه يزيدوا في السالير، أنه يطلعوا في il va augmenter sa catégorie professionnelle ويرقيه في يعني catégorie professionnelle, etc. Sinon, فما les modifications اللي يصيروا d'une façon automatique. notamment يقرر المشرع باش انه يزيد في الاجر الادنى، هذاك بصفه آلية يتزاد الناس الكل، ولا انهم يتفقوا في بين النقابات ولا نقابه العمال ونقابه الاعراف انه باش يزيدوا في تال وتال سيكتور une augmentation spécifique ou tel montant، يزيدوهم في une indemnité spécifique، automatiquement تتزاد العقود الكل. هذاك وقت اللي تكون la modification elle résulte d'une négociation qui a été يعني signée
d'un accord qui a été signé par le syndicat des travailleurs et le syndicat des employeurs. D'accord? D'accord, واضح. Merci. Donc, نشوفوا توا هذوما les sources. Bien tout d'abord la Constitution. La Constitution traite tout d'abord, pardon, مش le droit du travail directement ou le travail directement, mais plutôt le droit syndical, الحق النقابي وحق الإضراب. باش يقول l'article 36, le droit syndical est garanti, y compris le droit de grève, حق الإضراب. Ce droit ne s'applique pas à l'armée nationale, mais يطبق donc على الجيش. l'armée ما عندهاش la possibilité باش تنظم في نقابات. بقي الاخرين الكل y compris الامن، اعوان الامن ou les forces de sécurité intérieure, ils ont la possibilité de constituer des syndicats. اما ما عندهمش الحق في الاضراب. مسيو وي يهم وقتها كي تمشي للمركز بتطلع ورقه يقول لك لا مضربين ما تطلعوش اوراق. هذاك غير قانوني. يعملوا فيها خاطر صارت معناتها كتابة كي تبدا بون في الحاله هذه كي تبدا متعلق الامر ب يعني خدمات اداريه، وقت اللي باش يؤدي يعاون الامن خدمات اداريه. اما صار بيركو هذا، صار انه في وضعيات يعني لي فورس دو لوردر رفضوا باش انهم يامنوا دي زيفينمون بارتيكولير، ماتشات نتاع كوره، اجتماعات، اي تظاهرات، فهمت؟ فيستيفال مسيو زاد رفضوا باش يامنوهم وقتها. اي وهذا مخالف للقانون، خاطر الاضراب الاضراب هذا ممنوع في الدستور، ممنوع باش انه اعوان الامن يضربوا على العمل نتاعهم، سيرتو في حفظ الامن العام. هذا من واجبهم وما نجموش يعني pour quelque prétexte que ce soit يعني يمتنعوا باش يقوموا به. داكور دونك ولكم تجاوزات للقانون والدستور الحبن، سي حاجه irrégulière، سي حاجه كونترير للقانون. باسكو هنا كيما تشوفوا الدستور باش يقول لو droit de grève ne s'applique pas aux forces de sécurité intérieure et aux douanes. هذوما ما عندهمش حق يضربوا بوكل. يا مسيو احنا هذا مش تابع الدغوا دو ترافاي. شنو هو اللي تابع الدغوا دو ترافاي؟ الارتيكل هذا اي هو احنا ديجا قلنا الدغوا دو ترافاي نو سابليك با على الفورس ارمي، دونك علاش نقولوا فيها من اصلها معناها لا اسمعني، هو يعني لي سالاريي باش ينجم يكونوا سوا دي سالاريي يعني تحت الدولة هي المشغل نتاعهم، سوا دي سالاريي في القطاع الخاص. لو دروا دو ترافاي اللي نشوفوا فيه احنا في الكور نتاعنا، ينجم مثلا ناس مختصين يقراو دي جوريست نوتامون، وقت اللي يقراو لو دروا دو ترافاي يقراو لو دروا دو ترافاي الكل نتاع القطاع العام ونتاع القطاع الخاص. الكور نتاعنا نتاع دروا دو ترافاي هذا مانا باش نشوفوا فيه كان لاسبي نتاع الخواص، فهمت؟ نتاع كي يكون دونك المؤجر من الخواص مش الدولة. يقولوا هذاك لو سونس. اما بصفة عامة لي ترافايور ينجموا يكونوا سوا دي ترافايور اونجاجي في السيكتور بريفي كيما ينجموا يكونوا في السيكتور بوبليك. والكونستيتيوشن تشمل الناس الكل، الكونستيتيوشن تطبق على المواطنين الكل، سواء يخدموا في السيكتور بوبليك ولا في السيكتور بريفي. فهمت؟ احنا في الكور نتاعنا مانا باش نحكيو كان على جماعة السيكتور بريفي. واضح مسيو. كله اما الارتيكل 36 هذا يطبق على الزوج، يطبق على اللي في السيكتور بوبليك واللي في السيكتور بريفي. بون حطيت الارتيكل الكل، اما هكا جوست باش تعرفوا لي حق الاضراب كيفاش مضمون في الدستور، وشكون عندهم الحق باش يضربوا وشكون ما عندهمش حق. اما سي فري كو هذوما ما هماش كونسيرني
بالكور نتاعنا وباللي ريغل اللي نشوفوهم. L'article 40 اش يقول نتاع الدستور؟ Le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne. Un droit معناتها حق نجم تطالب به. طالب أنك الدولة توفر لكل مواطن العمل. L'État prend des mesures nécessaires à sa garantie. يضمن حق الشغل هذا sur la base de la compétence et de l'équité. على أساس الكفاءة والإنصاف. Tout citoyen et citoyenne a le droit de travail dans des conditions décentes et à salaire équitable. هذا l'article 40 اللي يعطي للمواطنين الكل الحق بالمطالبة بالعمل بالشغل. وأن الدولة مطالبة باش توفر للمواطنين الكل الشغل. Ça vous paraît faisable حاجة كي من هكا؟ نورمالمون يتنحى. هذا يعني شنو تولي ايماجين نهار اخر لو كان نعملوا محكمة دستورية وتو ديبونش باش تكون يعني الصلاحيات نتاعها. ينجم مواطن يقول انا من حقي باش نشكي بالدوله باسكو توا عندي ديبلومي دوبي 10 ولا 11 سنه وما لقيتش خدمه. بحكم من المحكمه الدستوريه والحكم هذا هزوا للدوله والدوله تتخدم بمقتضى حكم قضائي تطبيقا للدستور، تطبيقا لاحكام الدستور. فهمت؟ يعني بارفوا وي انا مسيو يا اخي برا ثم منه القانون هذا يظهر لك كيف في ما تونس. نعرفش والله ما نعرفش هذه ما نعرف. فهمتني؟ honnêtement je ne sais pas. اما فما يعني دساتير عرضت المساله هذه اما بطون اخر. بطون ما نعرفش اني العمل مثلا مش لازم اني الدستور راهو مش لازم انه يحط قواعد قانونيه بالمعنى الفني بالمعنى التكنيك نتاع قواعد فلان لازم يعمل هكا ولا الدوله لازم تعمل هذا. كي تحط مبادئ سي ديجا سا. كي تقول مثلا انه لو ترافاي ايت اون فالور يعني قيمه العمل كفالور سي ديجا سا في الدستور. L'État doit consacrer ce principe par des moyens. بصفه عامه هكاك. On n'a pas besoin de faire une règle contraignante نتاع اني الدوله مطالبه باش تخدم وباش تعمل وراهو حق للمواطنين الكل. معناتها 12 مليون باش يقدروا يدوروا عليهم كل واحد يخش. هذا هو يعني ما هيش فيزابل. Une règle de la sorte elle n'est pas applicable, elle ne peut pas s'appliquer. ونظامنا الاقتصادي ونظامنا السياسي واللي هو ما يتمشاش مع قواعد من النوع هذا. اما وقتها في الثوره كل واحد المحامين جاوا حطوا الحاجات اللي يحبوا عليها. عرفتك ولات كل كاتيجوري نتاع كل واحد يزيد من عنده. هذه النقابيين سيرتو النقابه هذه الاتحاد هو اللي نتصور هو اللي يعني يدز القانون الى انسيستي باش يحط انت الغالي وسا با ما يجيش. لازم يقع نظر في المصلحه العامه مصلحه الدوله العامه مش في مصلحه قطاعيه تاع كل قطاع كيفاش يرى مصلحته في الدستور. الدستور سي ان كونترا سوسيال كما قال جورج كلوزي. لازم الناس تكون فاهمه عليه وترضى عليه الناس الكل. اما كان يبدا في باراشوتي دي ريغل هكا نتاع قطاعات كل قطاع ياخذ الحاجه اللي يحب عليها اون فا با سون سورتي. ليكزامبل هذا هو القاعده من النوع هذا جميع المسافين جميع خاطر تبقى للدوله بحاجه اللي تعجز جميع ان يتحققها. داكور دونك هذه الكونستيتيسيون لي دوز ارتيكل اللي شفتهم يعني متعلقين بالقانون الشغل وموجودين في الدستور. Et puis il y a le code du travail. En 66 il a été promulgué وقعت إصدار المجلة عام 66 وعملت يعني خضعت التعديل الكبير réforme majeure en 96 وفيها donc la base نتاع البروتكسيون des salariés في les côtés كل. Le rôle de l'inspection du travail, les conflits individuels لو كان مثلا فما نزاع فردي بين العامل والمشغل كيفاش يقع حل النزاع هذاك.
لو كونترا دو ترافاي كيفاش اللي يكون فيه انواع عقود الشغل كل شيء محطوط في المجله هذه. من بعد يجيو لي كونفونسيون كوليكتيف كيما قلنا سي une forme de une sorte de d'accord conclu entre le syndicat des salariés d'une part et le syndicat des chefs d'entreprise et des employeurs d'autre part, l'UTICA, l'UGTT, avec l'arbitrage et l'intermédiaire du ministère des Affaires sociales. وزارة الشؤون الاجتماعية هي تكون بمثابة الحكم بين هزوز الأطراف هذوما، تقرب وجهة النظر نتاعهم وهي تشرف على الأكوار نتاعهم. وي بس شكون اللي يمثلهم معناتها؟ شنو نقراو اليو جي تي تي مع هو اللي تمثل لي سانديكات دي ترافايور واليوتيكا تمثل لي سانديكات؟ هو في القانون يقولوا النقابة الأكثر تمثيلية. فهمت؟ النقابة الأكثر تمثيلية أنت باش تجيب مثلا فما نقابات أخرى، أما النقابة العامة اللي عندها أكثر تمثيلية عندها أكثر أديرون في تونس هي اليو جي تي تي، هي الاتحاد العام التونسي للشغل. اي دونك فما برشا يحبوا انه يقع تشريك النقابات الاخرى وانهم تولي في يعني دي نيغوسياسيون سوسيال يدخلوا حتى النقابات الاقليه، النقابات اللي عندها يعني مينوريتير وعندها يعني اقل اديرون. نسيت اسمها، فما نقابه اخرى اللي هي اكثر واحده منافسه للجي تي تي تاع اجابه هيك. لا هذيك في التعليم العالي، هذيك في التعليم العالي برك. فما واحده جينيرال، فما واحده نقابه عامه يعني فيها جميع اسلاك العمال. فهمتني؟ واحده اخرى ما نعرفهاش. اي واحده اخرى طالبت تو صافي عام، سورتو عام ونص هكاك، طالبت باني في المفاوضات الاجتماعيه لازم يقع تشريكها مع الاتحاد العام التونسي للشغل. اما في القانون كما قلت لكم القانون ما يستعرف كان بالنقابه الاكثر تمثيليه، يلزم واحد برك اللي هو ماجوريتير. على ذاك ديما دونك تجي الجي تي تي ديما عنده اكثر راس مال هو اللي يمثل فيها ولا لا؟ عنده اكثر اديرون، عنده اكثر مشتركين، عنده اكثر عمال. وي معناتها في اليوتيكا اللي عنده اكثر عمال تحته هو اللي لا، اليوتيكا هي نقابه الاعراف. اليوتيكا هي نقابه لي شيف دونتربريز، نقابه لي زومبلويور. فهمتني؟ هذوكم رؤساء الاموال، هذوكم المشغلين شركات، رجال اعمال اتسيتيرا، هذوكم منضوين تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعه والتجاره. اتحاد الصناعه والتجاره هذوكم من جهه، هذوكم شعب اللي هم يشغلوا في ناس اخرين اللي هم منضوين تحت الاتحاد العام التونسي للشغل. فهمتني؟ دونك لوتيكا مثل الاعراف، ومن جهه اخرى اليو جي تي تي الاتحاد العام التونسي للشغل يمثل لي سالاريي، وهما النقابتين الاغلبيه، لي دو سانديكا ماجوريتير اللي موجودين في تونس. ولي نيغوسياسيون سوسيال يعملوهم اسونسيالمون هما تحت اشراف كما قلت لكم وزاره الشؤون الاجتماعيه. مسيو وي مالاش بيهم مسيو توك في مشكله القضاة، حكوا مع زوز نقابات، ما حكوش مع الكبيره برك، حكوا مع جمعيه القضاة ومع نقابه القضاة. يعني الجمعيه سيتي شوا بوليتيك اكثر منه معناتها ما ينجموا ما يتبعوش القانون في الحكايه هيك. لا يعني بالزيت ينجموا يتبعوا القانون ويقولوا احنا حاجتنا بنقابه، اما جمعيه ما عندهاش صفه النقابه. ويعني جمعيه يعني مش دورها اني تدافع على حقوق القضاة، يعني تعمل تسهر على يعني تصرف في أنشطة تهم القضاة كذا، أما ما تدافعش على حقوقهم كعمل أو كأعوان. فهمت؟ أما هما فيو أن الجمعية عندها البوان نتاعها، فيو أن جمعية القضاة عندها البوان نتاعها، يقع تشريكها مش تطبيقا للقانون، وهذا اللي حسب عرفي. أما إذا يلتزموا بتطبيق القانون بحذافيره
النقابة هي الوحيدة، نقابة القضاة هي الوحيدة اللي تمثل القضاة وقت تبدأ الأمر يتعلق بالمفاوضات مع الدولة فيما يهم حقوق القاضي. فهمتني؟ اي خاطر مش معقول معناتها تفاهموا مع النقابه وقعدوا القضاة كيك مقربين تبعوا في الجمعيه، نورمالمون يطبقوا القانون ومن خارجين منه خلاص. وي. مش معقول. وهذيك وقت اللي السياسه تتدخل بالحقوق النقابيه بالاورجانيزاسيون نتاع العمل، تدخل الدنيا في بعضها. بغيف هذوما دونك الاتفاقات المشتركه. في الاتفاقات المشتركه هذوما فما اتفاقيه اطاريه بمعنى كادر، une convention collective cadre dans le sens qu'elle met les principes de base des négociations futures, des négociations ultérieures qui vont se faire sur le plan sectoriel. En 73, je crois, عملت اتفاقية إطارية قالوا احنا dorénavant يعني les négociations sociales, on va négocier sur la base de cette convention-là, de cette convention cadre. هي تحط le minimum وكل secteur d'activité, soit il reprend la convention cadre, soit il يضيف حاجات spécifiques لك القطاع هذاك. أما كي يضيفهم يلزم يكونوا plus avantageux les salariés. Ils ont des avantages supplémentaires les salariés. Donc on est dans le code du travail, comme بعد l'اتفاقية المشتركة الإطارية ou plus ou moins une cinquantaine de conventions sectorielles. القائمة نتاعهم هنا مش الكل، la plupart. كل secteur مثلا le secteur des agents de voyage, l'assurance, les banques, les bâtiments, etc. C'est des conventions c'est des conventions collectives sectorielles. À la ذكر les banques, sur Facebook, j'ai vous êtes في الدومين تاع البيات مسيو، تاع البيات c'est quelque chose de très grave. البيات يظهر لي صاي. Ça fait 2 jours que la BIAT est bloquée, où son système d'information a été piraté, et c'est une première في تونس. وفما يعني une demande de rançon de ce qui paraît. فما يعني les pirates هذوما طالبين une rançon. زاد 66 مليار. اي قالوا 200 مليار دولار مليون دولار. 200 مليون. لا 66 مليون دولار كما قال. لا سمعت 200. انا سمعت 200. انا كيما بس سمعت 200. Oui, 200 millions de dollars. يحبوا عليها بالكريبتو كورنسي بالبيتكوين. بالبيتكوين. Et c'est une première في تونس. une première نتاع. اما برا صارت برشا مرات راهم. اي قاعدين essentiellement في l'Europe de l'Est يعني s'installe essentiellement. مسيو اخي توا ما عندهمش شهر مازال كي بينترو معناتها الوايت هاوس في امريكا ولا نساء خلي احنا البيات. انتم نعملوا عليكم باش تلقاونا ان باراد للشيء هذا ولا نعاونوهم. هاو زياد تعاونوهم. Bref, هذه une petite accolade على يعني un fait divers l'actualité تاع المشكله هذه للبيات ان شاء الله يلقاو لها حل. مسيو يا اخي احنا القانون تاع شو اسمه الاجرام الالكتروني ولا شنو يا اخي مازال مش مقنن مليح في تونس ولا؟ موجود يعني فما حمايه المعطيات الشخصيه، خاطر في جانب كبير نتاع خاطر المعطيات يبداو جينيرالمون في دي بانك دو دوني اتسيتيرا. مكثر التقنين صار في القانون هذا تاع حمايه المعطيات الشخصيه. فما ان ارسنال تري امبورطون اللي يطبق على الدومين نتاع السيكوريتي الكترونيك والسيكوريتي انفورماتيك. اما في البراتيك سي با سا. مازلنا soit انهم les litiges ils ne remontent pas les tribunaux, les juridictions spécialisées, soit on n'a pas assez de pratique, on n'a pas assez de spécialistes في الدومين. تقعد الافير هذيك تتحل autrement، ما تحلش على طريق القضاء.
فهمت؟ بون هذه سي لا ليست نتاع لي كونفونسيون كوليكتيف سيكتوريال واحنا لي زيكزامبل اللي باش ناخذوهم اسونسيالمون باش ناخذوهم من الكونفونسيون هذه خاطر بور فو فوتور انجينيور سبيسياليزي في جيني لوجيسيال وصحابكم اللي في الماتيرتي ها جينيرالمون باش تخدموا ولا باش تعملوا مؤسسات vous allez créer des entreprises اليوم باش يكونوا تحت طايلة الاتفاقية هذه نتاع الإلكتريسيتي والإلكترونيك. يقولوا بعد les conventions collectives كما le règlement intérieur de l'entreprise. في كل مؤسسة ينجم صاحب المؤسسة يعمل قانون داخلي نتاع قواعد تطبق في حدود المؤسسة نتاعو ويكون الأمر متعلق بظروف العمل بالسيكوريتي au sein de l'entreprise, l'organisation du travail au sein de l'entreprise, مثلا le pointage وقتاش يبوانتيو وكيفاش يبوانتيو ويصحوا ولا يستعملوا الكارت مينيتيك كيلكو سوا عندهم شي يعني زي خاص بالعمل l'accès لبلايص معينين اسكي ليبر ولا في دي ريستريكسيون على نوع معين من البيرسونيل اتسيتيرا فما كونفيدونسياليتي هذا الكل يتحط في ريغلومون قانون داخلي للمؤسسه والقانون هذايا يقع وضعه من طرف صاحب المؤسسه اما القانون يطالب بانه يستشير ممثلين العمل من نقابيين ولا ممثلين العمل تنشوفوا لا ريبريزونطاسيون دو بيرسونيل دو لونتربريز كيفاش تعمل etc. en fonction du nombre de salariés اللي موجودين في المؤسسه هذيك مطالب باش انه يستشير ممثلين العمل ويحط هكا القانون هذاك اما كيما قلنا قبيله لو ريغلومون هذا يكون مطابق للاتفاقات المشتركه مطابق لمجله الشغل باش يكون يعني فالابل وما يتيحش في البطلان وهذا مصدر من مصادر كيف قانون الشغل. Enfin فما لو كونترا وي بس واش ما فماش واحد برك يلم كل شيء علاش فما 6 ولا 5 خاطر ما انت علاش مش الدروا دو طرافاي لهم كل شيء مثلا لو كود دو طرافاي علاش لو كود دو طرافاي ما فيش كل شيء حسب رايك هكا علاش ما حاطيناش كل شيء في الكود دو طرافاي ولا كل شيء في خاطر مقسمه برشا تحس اي باش نقول لك هذه اسمها l'inflation législative. L'inflation législative وقت اللي تلقى نصوص برشا تلقى دي لوا très nombreuses. اما منين تجي l'inflation législative؟ تجي من إرادة لدى المشرع باش انه ياخذ بعين الاعتبار الخصوصيات نتاع كل وضعية أخرى. بأن بنص بركة وقاعدة قانونية ما نجموش نحطوا من رجل اللي تطبق partout. Le code du travail هو بيدو بريسك la convention collective cadre. وين تجي l'inflation وين يجي التضخم في القوانين برشا في لي conventions collectives sectorielles. كان نجموا نلقاو نديروا une encyclopédie. كان نجموا لي conventions يتوليو كاين encyclopédie tellement c'est volumineux. فهمتني؟ علاش؟ خاطر كل اتفاقية مشتركة قطاعية تحاول أن تحط قواعد تطبق على القطاع هذاك، قطاع النسيج وحده، قطاع السياحة وحده، قطاع الإلكترونيك وحده، ainsi de suite. ويل يونا بليس كو 50 بحث ال 55 فهمتي؟ دونك باش يولي بطبيعتها باش تولي دونك الماتير تكثر برشا. ميرسي مسيو. Enfin, donc, le contrat de travail. Le contrat de travail est une source de règles, mais uniquement de règles applicables à un seul salarié. نحن فما un dicton في القانون يقول العقد شريعة المتعاقدين. Le contrat, c'est la loi des contractants. ينجم كما قلنا قبيلة un salarié تلقى كيفاش عنده la force de négocier. Il a négocié un contrat où il a introduit dans le contrat un avantage qui lui est propre.
الوحيد اللي عنده لافونتاج هو كسلاري هذاك باسكو لا سو نيغوسي عنده علاش يدلل وعنده كيفاش يلا امبوزي سا وقتها دونك يولي دونك نطبقوا هذا الكونترا هذاك ونشوفوا لا ريغل السبيسيفيك اللي فيه. En parlant d'application de la loi, شفتوا الهيرارشي هذه كيفاش في السومي نتاعها نلقاو الكونستيتيوشن ونبداو نهبطوا هكاك حتىش نلقاو الكونترا دو ترافاي هذيك اون تيرم دو فورس اوبليغاتوار القوه الالزاميه للمصادر هذه. اما وقت اللي باش نشوفوا يعني لا هيرارشي اون تيرم دابليكاسيون يعني نمشيو للمحكمه وباش يطبق القاضي القانون على النزاع هذاك انه المرجع انه المصدر اللي يطبقوا بوميديو. وقتها لا كورب هذيك مش لا كورب بلوتو لا بيراميد السانفيرس. وقتها القاضي اول حاجه يمشي لها انه ينظر في عقد الشغل، ما لقاش سوليسيون في عقد الشغل يطلع للريغلومون انتيريور دو لونتربريز، ما لقاش في الريغلومون اون سوليسيون يمشي للكونفونسيون سيكتوريال، بعد يطلع للكونفونسيون كاد لين يوصل للكود دو ترافاي. اخر حاجه يلتجي لها القاضي ولي جوريست باش يشوفوا فماش حل للنزاع معين اونتر اكس ايغريك، اكس عامل ايغريك لومبلويور نتاعو. دونك في التطبيق البيراميد هذه تتقلب ونوليو دونك نطبقوا اون برومي ليو لو كونترا دو ترافاي، ومن بعد chaque fois وين ما نلقاو سوليسيون نمشيو للمرجع اللي بعده سي دو سي. هذه دونك la hiérarchie en termes d'application de la législation du travail. Au niveau de l'application, تتقلب الوحده البيراميد هذيك وتولي دونك تتعمل de façon inverse. C'est bon? Oui, monsieur. Ben, on va s'arrêter là. Je vous remercie pour l'attention. Et à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine. À la prochaine. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Bislama. Monsieur.